میرے خیال میں یہ جو واقعہ ہوا ہے، جس پس منظر میں ہوا ہے، جس وقت ہوا ہے، اس کا تعلق تو نیو گریڈ گیم سے ہے. اچھا. اور نیو گریڈ گیم میں وہ جوڑ رہے ہیں ایران اور پاکستان کو، کیونکہ نظریں تو ایران پر بھی ہیں ان کی اور خواہش بھی ہے، اور جب ہوا ہے کہ ایران کے ساتھ کشیدگی بھی ہے، پاکستان سی پیک کا دوسرا فیز لانچ کرنے والا ہے جس کا محور گوادر اور بلوچستان ہے، اور کرٹیکل منرلز جو ہم مارکیٹ کر رہے ہیں وہ بھی بلوچستان بیسڈ ہیں. تو مجھے تو خدشہ ہے کہ ایک نیا ٹیرر ٹرائکا نہ ہو جائے. جیسے انڈو اسرائیل ایکسس ہے تو انڈیا، اسرائیل، افغانستان ایک طرف، اور ڈی سٹیبلائز کریں پاکستان کو، کیونکہ پاکستان نے ماضی میں اور حال ہی میں انڈیا کو شکست بھی دی اور ہماری پوزیشن بھی کنسولیڈیٹ ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو اندرونی داخلی مسائل ہیں بلوچستان کے، جو درینہ ہیں، آپ کو یاد ہے کہ 2005 میں نے مشرف صاحب کے دور میں رپورٹ بھی پیش کی تھی، جی آپ تو اس کمیشن کا حصہ بھی تھے پارلیمانی، اور وہ رپورٹ فرام محمود خان اچکزئی ٹو اختر مینگل صاحب ٹو نواب اکبر خان بگٹی صاحب ٹو ایوری باڈی، سب، آسمہ جہانگیر صاحبہ، سب نے ایکسیپٹ کی تھی کہ یہ واحد راستہ ہے اس کو آگے چلانے کا. ابھی تک قائم ہے، میرے پاس رپورٹ ہے 105 صفحے کی، ہم نے بڑا محنت کی تھی اور وہ پارلیمنٹری رپورٹ ہے. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر ڈرائنگ بورڈ میں جائیں اور دیکھیں کہاں کوتاہیاں ہیں، کہاں غلطیاں ہوئی ہیں، کہاں غفلت ہوئی ہے، کہاں زیادتی ہوئی ہیں یا احساس محرومی ہے، اس کو دور کرنا بھی بہت ضروری ہے. تو وہ ساتھ ساتھ چلے گا. اس کی گیم پہ بھی میں آتی ہوں، مگر مجھے آپ نے اچھا یاد دلا دیا کہ 2005 میں اس ڈیلیگیشن کے آپ حصہ بھی تھے جس میں چودھری شجاعت صاحب بھی جی بالکل جی، اور آپ بگٹی صاحب سے ملنے بھی جا رہے تھے، اور وہ علیحدہ پیرل ٹریک تھا. وہ چودھری شجاعت صاحب اور میں اکٹھے جا رہے تھے، ہم نے مسئلہ حل کر دیا تھا مذاکرات کے ذریعے، بلکہ اٹ واز دا فرسٹ مذاکرات بٹوین دا پاکستان آرمی اینڈ اے پرائیویٹ آرمی، اور ہمیں پوری آشیرواد تھی پنڈی کی اور جی ایچ کیو کی اس مذاکرات کے لیے، اور ہم نے کامیابی سے وہ ہویا. لیکن بعد میں پھر افسوسناک اور واقعات آگے ہمارے ہاں یہ ہوتے ہیں، حادثات بھی ہوئے تھے، یہ کروائے جاتے ہیں. بالکل. اور یہ بات درست ہے کہ آپ جا رہے تھے اور بگٹی صاحب انتظار میں تھے، پھر آپ کا طیارہ واپس آ گیا؟ وہ اس سے پہلے ہوا تھا. اچھا، وہ ہو چکا تھا ہم سے پہلے. 2001 کی بات ہے. اچھا، یہ ہمارا ایکٹیویٹی 2002 کو شروع ہوئی اور 2001 میں ہوا کہ طیارہ انہوں نے بلایا کہ آپ کی جنرل مشرف سے ملاقات ہے. ابھی ہم نے اس کو کام نہیں شروع کیا تھا، یہ ان کا براہ راست طارق عزیز صاحب کر رہے تھے، اور طیارہ بھیجا اور وہ لینڈ کر گیا. بگٹی صاحب تیار ہو رہے تھے، سوئی ایئر فیلڈ ہے نا، تو وہ ڈیرہ بگٹی سوئی کا آدھا پونا گھنٹے کا راستہ ہے بائی روڈ. تو وہ جانے والے تھے تو ان کو اطلاع آئی کہ نہیں جی وہ کوئی فنی خرابی آ گئی ہے جہاز میں، جہاز ابھی نہیں اڑ سکتا. تو ہاں وہ راستے میں تھے، وہ واپس چلے گئے. کہتے ہیں میں واپس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ طیارہ پھر اڑ کے چلا گیا ہے. تو اس کا مطلب ڈبل مائنڈڈ ہو. کسی نے، ہمارے مشیر بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہ کریں تو یہ ہو جائے گا، خوف کی طرح. تو جب میں گیا بگٹی صاحب کو ملنے، پہلے میں اکیلا گیا، تو میں کیونکہ وہ پڑھے لکھے آدمی تھے، پڑھائی بہت کرتے تھے، پڑھتے تھے، رات کو نیند نہیں آتی تھی. بھٹو صاحب کی طرح انسومنیا تھا ان کو. تو میں نے کتاب لے کے گئی، بش کے بارے میں تھی، وہ اس نے لکھی تھی کتاب بش ایٹ وار، باب وڈورڈ نے. نیا وہ 9/11 کے بعد جو واقعہ ہوا تھا نا، آپ خود بھی اس کا حصہ رہی ہیں کیونکہ آپ تو وار کورسپونڈنٹ بھی تھی. تو ان کا آپ آئے ہیں تو میں آئی نیو ایز اے جرنلسٹ، کیونکہ جب میں مسلم کا ایڈیٹر تھا میں نے بلوچستان ڈائری لکھی تھی، ان کے گھر بھی ٹھہرا تھا. تو ان کے آپ آئے ہیں تو آپ لوگ تو اسلام آباد میں ہمیں غدار کہتے ہیں، کیا آپ نے ہم سے غداروں سے بات کرنی؟ میں کہا نہیں سر، یو ہیو بین ڈکلیئرڈ اے پیٹریوٹ ٹل فردر آرڈرز. آپ اب محب وطن ہو گئے تا حکم ثانی. میں نے مذاق سے کہا، میں کہ ہمارے جو ہوتا ہے نا وہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے ٹل فردر آرڈرز، تو بڑا ہنسے، تو بڑی کھانا شانا کھلایا، بڑی گپ شپ ہوئی. تو وہ ایک اعتماد کا رشتہ تھا. اور آخر میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر 2-3 لوگ گارنٹر ہوں تو میرا نام شامل کیا تھا اس میں. مجھے بڑا افسوس ہوا. اور جو ان کا جو 2006 میں ان کو مارا گیا، وہ میرے خیال میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا 20 سال پہلے. اس کے زخم ابھی تک وہ نہیں ہیل ہوئے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی ٹرننگ پوائنٹ تھا؟ وہ ٹرننگ، وہ بہت بڑی غلطی تھی اور زیادتی تھی اور غفلت تھی، اور وہ اوائڈیبل تھا. کیونکہ وہ بیسکلی تو ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ فیڈریشن آف پاکستان. ایگزیکٹلی. وہ کیسی، اور ان کا فوکس بلوچستان بھی نہیں تھا، میں بھی بتا دوں. ڈیرہ بگٹی سوئی وہ ان کا جو علاقہ تھا اسی کا فوکس تھا. تو یو کوڈ ہیو ڈن اے ڈیل ود ہم، ہی واز ریڈی فار اے ڈیل. ڈیل سے مراد ہے کہ مطلب مفاہمت ہو اور مذاکرات کے ذریعے. وہ رویہ ابھی تک بھی آپ کو لگتا ہے کہ موجود ہے؟ میرے خیال میں 2 رویے ہیں، ہمیشہ ہوتے ہیں آسمہ صاحبہ. ان سچویشن میں 2 لائن ہوتی ہیں. ایک لائن ہوتی ہے مذاکرات کرو، بات چیت سے مسئلہ حل کرو. دوسرا ہوتا ہے نو، ڈائلاگ کے بجائے ڈنڈا.
सो डायलॉग वर्सेस डंडा इज अ लाइन 71 में भी ये था कि नहीं जी, एक था कि मुज़ाकरात करें मुजीब से डील हो जाएगी, दूसरा था कि नहीं जी विल शूट अ वे थ्रू। वो कहते हैं ना, खान वली खान साहब ने मुझे बताया था कि मैं आखिरी मुलाकात के लिए जब 22 या 23 मार्च को गया 1971 में जनरल याया खान के पास, तो कहते मैंने वो बैठे हुए थे अपने वो स्लीपिंग सूट में, सवाती गाउन पहना हुआ था ढाका में प्रेसिडेंट हाउस में, तो पश्तो में बात की क्योंकि वो पेशावर से थे वो भी याया खान। उसने कहा कि यार, तो मैंने अंग्रेजी में कहा, उन्होंने कहा मैंने फैसला करे विल शूट आवर वे थ्रू। तो व्हेन यू ट्राई टू शूट योर वे थ्रू, वो फिर चलता नहीं, दूसरा भी शूट करेगा, उसके अपने नतायज होंगे जो आपके काबू में नहीं होंगे। वो आपकी रिपोर्ट अभी भी रेलेवेंट है, तो उसके ऊपर क्यों मैं समझता हूँ कि वो रिपोर्ट बहुत रेलेवेंट है, और वो अभी भी, मुझे उस वक्त के अमेरिकन एम्बेसडर था रायन क्रॉकर, मेरा दोस्त था, बड़ा ज़बरदस्त ज़हीन एम्बेसडर था, वो ईरान में भी रहा था, फारसी बोलता था, आपको याद है इराक में भी रहा था। तो उसने मुझे कहा था कि सेनेटर, इफ़ योर रिपोर्ट इज़ इम्प्लीमेंटेड 70% ऑफ द बलोचिस्तान प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। ये रायन क्रॉकर ने मुझे कहा, इज अ टॉप अमेरिकन एक्सपर्ट था। और उस रिपोर्ट के जो मेन आपके पॉइंट्स थे वो क्या थे, कुछ याद हैं आप? हाँ बिल्कुल याद है। हाँ। और उसमें हमने बात की थी अपना चेक पोस्ट की ख़त्म करने की। ये था कि जहाँ से रिसोर्सेज निकलते हैं उनके पहले हक उस डिस्ट्रिक्ट का है, और फिर सूबे का है, फिर उसके गैस चार्ज की बात थी, फिर हमने सूबाई खुद मुख्तारी की बात की थी, और उसमें पहली दफ़ा कहा गया था स्ट्रॉन्ग प्रोविंसेस मीन अ स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, मजबूत सूबे मजबूत पाकिस्तान की अलामत है। तो हमने उसी का, जो बाद में आपको याद है 18वीं तरमीम में भी अडॉप्ट हुआ था, लेकिन बुनियाद हमने रखी थी, और उसमें हमने सबसे बड़ी बात थी कि उसमें हमने सबको शामिल किया था, फौज के लोग, इंटेलिजेंस के लोग, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, सिविल सोसाइटी, खुद हम गए थे। और मैं कहता हूँ कि बड़ा एक अजीम सेनेटर थे पार्लियामेंट में, प्रोफेसर खुर्शीद अहमद साहब, अब नहीं है, और अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। हम रमज़ान में गए तो उसने रोज़ा रखा हुआ था, तो वो मैं क्या रमज़ान में जाना पड़ेगा, मैं ग्वादर भी गए, उधर भी गए, उन्होंने कहा आई विल गो विद यू, 7 मुज़ाकरात में सर, विद डेडिकेशन, हर पार्टी के लोग शामिल थे, बलोच नेशनल, वो सनाउल्लाह बलोच ने कहा कि ये ब्रीफिंग दी कि ये है, मैं कहा ये जो आपकी ब्रीफिंग है ना, हम इसी को अडॉप्ट करते हैं एज एजेंडा, बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट। तो बड़ी मेहनत हुई है। मैं अभी भी कहता हूँ, अभी भी कुछ कई दफ़ा मुझे टेलीफोन आते हैं क्वेटा से, सदर्न कमांड के जो कोर हेडक्वार्टर्स है, कि हम सर आप बताएं रिपोर्ट का। मैं कह रिपोर्ट हाजिर है, इट्स अ रोड मैप, आप री इन्वेंट ना करें, मिल इसी को फॉलो करें, और वो जो है ना कि हम शूट अ वे थ्रू डंडा इस्तेमाल करेंगे, वो मसले का हल। वेरी इंटरेस्टिंग सर, ये जो आप बात कर रहे हैं कि ज़ाहिर है कि एक रिपोर्ट भी थी, सब कुछ था, लेकिन आपको लगता है कि अब की जो सूरत हाल है बलूचिस्तान की, वो रेलिवेंट है? क्योंकि उस वक्त तो सरदार्स थे उसमें, आज आपने अख्तर मैंगल साहब का ट्वीट देखा होगा, उन्होंने कहा कि जी अब हम अपने इलाकों में नहीं जा सकते, अब एक यूथ है जो कि, आपने अच्छा किया उनका नाम ले लिया, सरदार अख्तर मैंगल साहब की भी 3 साल पहले कमेटी एक बनी, कमीशन बना था जी, वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बनाया था, ये वो जस्टिस साहब जो लापता अफराद के, उसमें भी हमें कोर्ट ने डाला था। मैं था उसमें, रजा रब्बानी साहब, अफरासियाब खटक साहब, असद उमर साहब, और कामरान मुर्तज़ा साहब, और वो खोसा साहब जो सिविल सर्वेंट है, इस किस्म की बड़ी एक प्रोफेसर भी थी लम्स की, तो उस हवाले से बड़ी उसमें जामे, और सरदार अख्तर मैंगल उसके चेयरमैन थे इस कमीशन के, उन्होंने बड़ी अच्छी, और हमने टूर भी किया, ये कमीशन गया, क्वेटा भी गया, विजिट भी किया, सारा किया, और उसकी भी रिपोर्ट है, लेकिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास है, और वो लापता अफराद के बारे में है, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। और ये इशू मैंने रेज भी किया था जब नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई थी पार्लियामेंट में 5 जुलाई 2022 को, मुझे डेट याद है, अभी इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर थे, पीडीएम की गवर्नमेंट थी, जनरल फैज़ ने ब्रीफिंग दी थी, कोर कमांडर पेशावर, उन्होंने दी थी ऑन टीटीपी के ऊपर, और नदीम अंजुम थे DGISI, और जनरल बाजवा थे आर्मी चीफ। और उसमें मैंने, और मुझे याद है सेनेटर मुश्ताक ने, हमने इशू रेज किया था मिसिंग पर्सन्स का। मैंने कहा था जनरल साहब कि ये आर्मी चीफ से कि ये तो इट्स धब्बा है हमारे लिए, क्योंकि हम उस मुल्क के हम हैं, हेरिटेज में हमारे DNA में है ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज, कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भगत सिंह का सपोर्ट किया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उन्होंने कहा था ये टेररिस्ट नहीं है, ये इज अ मैन ऑफ कॉन्शियंस। गांधी खामोश रहा था, कायद आज़म बोले थे, तो मैंने कहा ये मिसिंग पर्सन का इशू हल करें। जनरल बाजवा ने बड़ी खुल के बात में, आई गिव हिम क्रेडिट, उन्होंने कहा यस वी आर रेडी टू सॉल्व इट, आप कानून साजी करें।
और उन्होंने कानून साजी का उन्होंने कहा कि हमें राइट होना चाहिए कि हमारे एजेंसीज लोगों को पकड़ लें 2 इश्यूज पर, एक जासूसी स्पाइंग, दूसरा दहशतगर्दी टेररिज्म, और हम विद इन 48 आवर्स और 72 आवर्स उनको कोर्ट में पेश करेंगे। आप कानून लाएं। मैंने उसी वक्त खड़ा होकर कहा, शहबाज साहब थे, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, मैं कहा शहबाज साहब सीज द मोमेंट, ये बहुत अच्छा ऑफर दिया है जनरल बाजवा ने, आर्मी चीफ ने, इसी को में हो रहा है। अब तो वो कानून हो गया है, मैं ख्याल है सूबाई हुकूमत ने तो किया है। नहीं, वफाकी हुकूमत ने शायद नहीं हुआ, मैंने नहीं देखा। हमें चाहिए तो उसी वक्त कर लेते। देखा ना, ये बलूचिस्तान में ये कम से कम ये ज्यादती तो नहीं होने, फैमिलीज को कई इनोसेंट लोग पकड़े जाते हैं, जो भी चाहे वो दहशतगर्द भी है, जो भी है, उसको आप पेश करें। रूल ऑफ लॉ तो होना चाहिए ना, कानून की बालादस्ती। तो और वो जो उनके लवायकीन है उनसे ज्यादती नहीं होनी चाहिए सारी चीज का। तो ये तो बात प्रपोजल है। मैं अब भी कहता हूँ अगर नहीं हुआ, पता नहीं कानून आप कहती हैं होगी, बलूचिस्तान में हुआ है, वफाक में नहीं हुआ। अच्छा, तो मतलब करते हैं। हाँ, वफाक का अब ये भी है कि लॉ एंड ऑर्डर वो कहते हैं सूबे का मसला है, लेकिन एनीवे इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि ये भी जो एक जड़ है, एक रूट कॉज है एहसास महरूमियत की, नाराजगी की। आप जैसे जो लोग हैं उनके साथ, और हम तो तैयार हैं, अभी भी लोग मौजूद हैं जो इस मसले को हल कर सकते हैं। आज भी मुझे भी बात हो रही थी, वो है मेजर जनरल रिटायर्ड आसिफ खटक, वो ISI में रहे थे एक ज़माने में बलूचिस्तान में, बड़े दबंग किस्म के। तो उन्होंने कहा कि जी, बल्कि मैसेज भेजा व्हाट्सएप में कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग 4-5 अच्छे ईमानदार दबंग अफसर हों और अच्छे हो, मैं तो समझता हूँ कि इधर से आप कोयटा से आगे बढ़े, तुरबत में बेस हों ऐसे लोग, और उधर जाएं और दूसरी जगह जाएं। केच में गड़बड़ हो रही है, ग्वादर में हो रही है, तो फौजदार है, सारा कुछ है। बिल्कुल मुशाहिद साहब, आपसे तो फिर घंटों बात हो सकती है, मगर एक ब्रेक लेनी है मुझे जरूर, और ब्रेक के बाद वापस हम आएंगे तो कुछ बात करेंगे ईरान के मामले के ऊपर भी, और खित्ते की सूरत हाल जिसको हम रिलेट करते हैं, और ईरान का रिलेटेड है बलूचिस्तान से। बिल्कुल।